ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਨ ਮਾਈ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਐਮਐਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਐਮਐਲਏ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ कि मुद्दों की गल जे कोई कर रहा करा लो, मगर तुसी जे समझो कि ओपोजिशन पार्टी नू, क्योंकि देखो मैं आप नू ओपोजिशन नहीं समझदा और कारण ने उहदे 8 MLA उन्होंने कांग्रेस च शामिल हो गए आ, 4 की चर्चा होर चल रही है, हले जेडे शामिल हो गए अज भी तुसी वेख लिया कि 5-6 ही बोल रहे सी, बाकी तो बोल ही नहीं रहे सी। भावें सी इधरले पासे बैठे ओपोजिशन च मगर सहमति आप नाल सी। सो हर मुद्दे ते असी सरकार नूं सवाल जवाब करने सी। सब तो पहला मता जेड़ा रेजोल्यूशन लैके आए वो BSF का लैके आए और देखो किड्डा अज हालात की सी हाउस दे कि जो प्रिंटिड अज एजेंडा आया उस एजेंडे च कला 8 बिलों का जिक्र सी जो कल रात रिलीज होया और एक रेजोल्यूशन का जिक्र सी, मगर सरकार हैड सो मच टू हाइड कि जब असी विधान सभा शुरू हो गई है उदों इन्हां ने बिजली समझौते वाले मते ले आए, उस तो एग्रीकल्चर दे ले आए, होर कई मुद्दे ले आए। चलो ले आओ, मगर जे तुसी ओपोजिशन नूं 1-2 दिन पहला 8 तरीक का रौला तुसी 3 तरीक नूं पाता सीगा कि 8 तरीक नूं सैशन होना ते की ओपोजिशन का असी भी लोगों की नुमाइंदगी करते हैं कि थोड़ा रूलिंग पार्टी का फर्ज नहीं बनता कि ओपोजिशन नूं कागज़ वंड देंदे असी भी तैयारी कर लेंदे, क्योंकि पता सी जे तैयारी होगी तो पोल खुल जानी है, फिर भज्जण का राह नहीं मिलना। और चलो और यही कारण बनया जब सवेरे BSF ते बहस हुई मैं तो बड़े 3 सिंपल सवाल किए और मेरे सवाल नहीं, ये कांग्रेस पार्टी के सवाल ने कि जे थोड़ी मंशा साफ है 5 अक्टूबर नूं मुख्यमंत्री साहब होम मिनिस्टर नूं मिले, 11 नूं BSF का एरिया एक्सटेंड हो गया, 11 अक्टूबर तो अज 11 नवंबर तक 1 महीना हो गया। अब मनीष तिवारी जी ट्वीट करते हैं की ट्वीट करते हैं कहते जी एक आर्टिकल 131 थले हले तक क्यों नहीं सरकार ने चैलेंज किया इसनूं सुप्रीम कोर्ट च। और दसो जे इफ वी आर रियली वरिड कि BSF पंजाब के अधिकारां दा घान हो रहा है तो जे सच्ची गल कर दी है तो उस तो मिर्चा लड़दियां ने। और वड्डी गल वेखो 1 महीना हो गया कि मुख्यमंत्री साहब ने दिल्ली टाइम मंगया या उप मुख्यमंत्री ने टाइम मंगया, होम मिनिस्टर साहब तो नहीं आपके काटे को इस लगे। पर मैं दूजी गल की मैं क्या थोड़े जाखड़ साहब ने यह गल कही है कि हाफ ऑफ पंजाब तुसी सरेंडर करता और तुसी पंजाब पुलिस दियां ताकतां नूं कैस्टिगेट करता है और की तुसी ऑटोनोमी की गल कर सकते हो। उन्होंने प्रधान ने सवाल उठा रहे हैं। और तीजी गल कि BSF के मुद्दे ते गल कौन कर रहे, सुखी रंधावा जी होम मिनिस्टर साहब, जिन्हों ने आप 1.5 साल पहला BSF नूं जेलों का चार्ज देता। ये तो शुक्र है मुख्यमंत्री नहीं बने, इन्होंने तो सारा BSF नूं चार्ज पंजाब का दे देना सी। इसलिए मंशा जे साफ है, मैं एक बेनती की गैट एन एग्जैक्टिव ऑर्डर, कैबिनेट से फैसला करो कि 15 किलोमीटर तो बाद असी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का सत्कार करते हैं, मगर वह काम है बॉर्डर नूं प्रोटेक्ट करना। असी बॉर्डर 15 किलोमीटर तक उन्होंने साथ देवांगे, उस तो बाद पंजाब पुलिस आपका काम करूगी, पंजाब के अधिकारां नाल खेलखाड़ नहीं होने देगा, छेड़छाड़ नहीं होने दी जाऊगी। मगर वो जवाब की आया मुख्यमंत्री साहब का, कहते जी तुसी असी एज MLA सानू कहता जी तुसी लिख के दे दिओ ते कैबिनेट पास कर दूँ। इट शोज द सीरीयसनेस ऑन द मुद्दा। वैसे कहते असी समर्थ हाँ, बाकी बिल्लां नहीं ये समर्थ ने, मगर जे BSF के मुद्दे ते पंजाब की ऑटोनोमी के मुद्दे ते पंजाब के अधिकारां के मुद्दे ते इन्हां नूं क्योंकि करना ही नहीं चाहते, देयर इज़ अ फिक्सड मैच
ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੀ ਸੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਲੀਪੌਪ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਆਰਡਰ ਕਿੱਥੇ, BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ 16 ਮਤੇ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆ 16 ਮਤੇ ਨੇ। ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਰਿਲੀਜ਼ ਅ ਲਿਸਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਸ। 16 ਮਤੇ 'ਚ 3 ਮਤੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। 28 ਅਗਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਜੀ, 28 ਅਗਸਤ 2020। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ 5 ਮਾਰਚ 2021। ਆ ਤੁਹਾਡੇ 16 ਮਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਂ 4 ਮਤੇ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ? ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਬਾਜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 700 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਮੁੱਦਾ 50 ਲੱਖ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਖਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਆੜਤੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇਹ 74,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 77,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੇ ਟੋਟਲ ਲਾਓ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। DAP ਦੀ ਖਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਨਕਲੀ DAP ਵਿਕਣੀ, ਗੜੇ ਮਾਰ ਸੁੰਡੀ ਮਾਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ 3 ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ 2020 ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਪੀਚ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਮੋਟੀ ਜੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ 2-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਜਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਤਾਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਸਿਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ 'ਚ ਚਮਕ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ, ਠਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਆ ਕਿ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਢੋਂਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਣਾਤਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੇਰ ਖੜਕ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਭਰਾ, ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਖਤਰੇ ਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਆਰਬੀ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ। ਕੀ ਅੱਜ ਇਸ ਆਗਸਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕੱਲੀ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਿਪ ਸਰਵਿਸ, ਜੁਮਲਾਬਾਜੀ, ਡਰਾਮੇਬਾਜੀ, ਧੋਖੇਬਾਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
कि ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ 'ਚ ਆ ਦੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ APMC ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ 2006 ਦਾ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਾ ਨੈਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ। 17 ਦਾ ਕਰੋ। ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦਾ कि नहीं जी 2013 का करो। मैं बोल दे क्या है, मैं क्या जी ऐ करो 2006 2013 2017 ये सारे रद्द कर दो इफ यू वांट। तो मैं पढ़ के सुना देना सो दैट ये ना लगे कि मजीठिया किसी गल तो गल झूठ बोल रहा। ये स्पष्ट उत्थे गल हुई मगर उस वेले चन्नी साहब ने कहा छड्डो जी इन्हां गल्लां दा कोई फायदा नहीं, आपां गल मुकाई आ। मैं की कहा इत्थे, मैं कहा कि जी ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ ਰਿਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2017 ਦਾ ਐਕਟ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਐਕਟ 2017 ਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ 2006 ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 2013 ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ 2006 2013 2017 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ 2020 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਡਰਾਮਾ ਰਚਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ जब पहलिया का चारा का कुछ नहीं बनया तो अज की। इसलिए मैं क्या दो हिस्सों से डिवाइड करो। जे असी मुद्दों पर सीरीयस हाँ तो लैट्स सेंड अ निर्णय को फैसला इतों जिहदे नाल कोई असर जाए। और अज मैं धन्नवादी हाँ कि साहब मनप्रीत सिंह बादल ने यह गल तो कबूली अज कि असी 1.5 साल तो उन्होंने मीटिंगों का हिस्सा लै रहे सी। पहला तो मनते ही नहीं सी, जिस च कान सिंह पन्नू भी गए हैं, जिस च एक च कैप्टन साहब की गैर हाजरी है ਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਸਾਹਿਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ 92 ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਫ ਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ CM ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮਤਾ ਉਹ ਲਿਆਏ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2013 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 2013 'ਚ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ MP ਸੀ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪੱਪੂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੁੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੋਂਟ ਮਿਸਲੀਡ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿਸ ਆ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 2013 ਜਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਉਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਥਿੰਗ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਈ ਵਾਚ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜੇ ਚਾਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਅੱਜ 78 ਐਮਐਲਏ ਉਹੀ ਨੇ। ਅਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ 40 ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਨੋਟਿੰਗ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। The Council of Ministers is requested to approve the draft of white paper on power sector of Punjab, placed at Annexure B. Further authorizes Honorable Chief Minister Punjab to make changes in the final draft of the white paper। और white paper दे दे मेरा भी। और ये white paper भी आज मैं जारी कर रहा। और अगे वो की कहते हैं कि मैं 3 वकीलों का पैनल बना रहा। 3 वकील किहड़े? देखो बड़े ध्यान नाल गल नोट करने वाली है पीपीए ते। एक चिदंबरम साहब AICC के मैंबर, एक अपना कपिल सिब्बल जी कांग्रेस के सीनियर आगू, ते तीजा रामाचंद्रन जी। और उन्हां तो सलाह लई जावे। और वो सवाल की है ਉਹਦੇ 'ਚ मंगे की गए सवाल? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ सवाल मंगे गए कि तुसीं ਇਹ दसो जे तुहाडे कोल है पेशेंस ते मैं पढ़ दियां कि थोड़े काले जे पैंदे जा रहे। ਉਹਦੇ 'ਚ सवाल की है? पहला सवाल है द लिस्ट ऑफ PPA एंटर्ड इनटू बाय द पावर प्रोड्यूसर्स। 14 नंबर लॉन्ग टर्म PPA ऑफ कन्वेंशनल पावर थर्मल, 122 लॉन्ग टर्म PPA ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। The panel of senior advocates are requested to review the PPAs। सवाल किया, can PSPCL proceed to terminate or repudiate any of the PPAs? If so, what should be the process to be adopted? पहला सवाल। दूसरा, can such PPAs be terminated with or without financial liability on PSPCL? If the termination involves the financial liability, the extent thereof। तीसरा सवाल, if any of the PPAs are to be terminated or repudiated, the consequences to PSPCL beside financial consequences। अगला सवाल, whether any of the PPAs can be renegotiated to reduce the cost to PSPCL। If so, in what manner and to what extent। अगला सवाल, whether there is any other avenue available to PSPCL to reduce the fixed charges or the energy charges payable under long-term PPA। अखीरला सवाल, any other option available to PSPCL in regard to long-term PPAs, reduction in the cost of PSPCL। ये सवाल चिदंबरम साहब नूं, कपिल सिब्बल साहब नूं, रामाचंद्रन जी नूं पए है। मैं पूछना चाहुंदा कि कित्थे वो सवालों के जवाब। और चन्नी साहब उस कैबिनेट के हिस्सा ने जिन्हें कमेटी बनाई है। आओ वाइट पेपर है, ये वाइट पेपर क्यों नहीं रिलीज़ किया? ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ देयर ਪੇਪਰਸ। ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ ਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ PPAs ਕੈਂਸਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। थोड़ी लत्तां भार नहीं चलदियां ना। थोड़े तो BSF ते एग्जैक्टिव ऑर्डर दिता जा रहा कैबिनेट च। जे PPA कैंसल करने, तुसी कैंसल किने करने आ? बिजली बोर्ड ने जां कैबिनेट ने। मगर लै जी विधान सभा सानू बाहर कढ़ता क्योंकि ये सवाल होने सी। आ की होया? 4 कैंसल किए 885 मेगावाट दे, सारे स्टे हो गए। क्यों हो गए स्टे? क्योंकि एक प्रोसैस है कि PSERC जे रेगूलेटरी पंजाब की कैंसल भी करती है, अपील कर सकता है ट्रिब्यूनल से। जे ट्रिब्यूनल की अपील आती है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। प्रोसैस है और वो प्रोसैस कितनी बारी हर चुके इन्हों पता है। सब तो वड्डी गल वेखो इस सरकार की नलायकी, कोल वॉशिंग चार्जिज जेड़े असी PSRC रेगूलेटरी तो जिते सां, ट्रिब्यूनल तो जिते सां, इन्होंने हाई कोर्ट से जाके हार गए और 12,000 करोड़ का इन्होंने उत्ते भार पवाता। इस तरह ही लिक्विडेशन चार्जिस जिहड़ा प्लांट लेट चलिया सी, 1000 करोड़ का सी, वो पवाता। मेरा कहण दा भाव कि अज PSEB इंजीनियर्स एसोसीएशन ने सवाल किए हैं कि तुसी कल्ला इलैक्शन नूं मद्देनज़र रखदियां होया
ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 15,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਐਲਾਨਤੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, PSPCL ਚੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਜ਼ਰ ਬੱਟੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਰਦੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਨੋਜ਼। ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਨੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਟੈਂਡਰ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ। ਦਿਓਗੇ ਪਰਚਾ? ਐਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ 11 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਲਏ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, 1 ਮਹੀਨਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸੋਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਰਤ ਤਿਵਾਰੀ ਜੀ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਪਾਉ। ਤੇ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੀਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਰੀਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜੇ 17 ਕਰੋੜ 91 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 17 ਰੁਪਏ 91 ਪੈਸੇ ਦਾ ਜੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਗਾਵਾਟ, ਉਹ 'ਚ 12 ਰੁਪਏ 12.5 ਰੁਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪਏ ਕੁਛ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, 67 ਪੈਸੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਨਿਊਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਆਵਾਨ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਲਓ, ਆ ਰਹੀ ਫੋਟੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਆ। ਬੜੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ, ਭੱਜੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਆਹ ਕਿੱਡੇ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਾਪਦਾ ਦੁਖੀ, ਔਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਵਰੀ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਥਰਮਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ, ਥਰਮਲ, ਸੋਲਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਇਓਮਾਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਪਾਵਰ 3 ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਮਗਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ। 1 ਰੁਪਏ 22 ਪੈਸੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਟੈਕਸਿਸ, ਇੱਕ ਜੇਬ ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੀਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਸੀ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੀ ਟੂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ। ਮਗਰ ਹੀ ਥਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ MLA ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੀਰਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟੂਗਾ। ਦੱਸੋ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ BSF ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ, ਅੱਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਬਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਆਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ 3 ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਇੰਦਰਾ ਜੀ ਨੇ,
ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜ ਜਾਣ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਂਗੇ। ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਲੀਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲੀਲ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਐ ਹੋ ਜੂ ਐ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਕੇਸ ਲੜੇ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੇ ਵਾਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ 18/11 ਨੂੰ, ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਦਾ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਸ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਸੀ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਤਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਸਹਿਬੇ ਨਸੀਬ ਨੇ ਆਈਐਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਸੀ, ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੇ ਕਵਰ ਅਪ ਹੋਇਆ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਐਮ ਜਾਖੜ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸੀਐਮ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਬਣਨਾ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਦੋ ਜੱਟ ਲੜ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਪਾਪ ਕਰਤਾ? ਅੰਦਰ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਸੀ, ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ, ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨਮੋਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਈ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਚਿਹਰਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਗਲਾ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨ ਦੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੈਂਡੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਦਿਓ, ਠਾ ਵੱਜਦਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਜੂਗਾ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਵਜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਉਹ ਪਰਚੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡੋਲੇ ਜੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਦਾੜੀ ਜੀ ਕਟਵੀਂ ਹੈ, ਮਾਰਸ਼ਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗਈ ਆ? 8 ਐਮਐਲਏ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ? ਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਰੂਬੀ ਜੀ ਕੱਲ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਯਾਰ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰੋ। ਇਟਸ ਆਈ ਵਾਸ਼, ਜੁਮਲਾ, ਧੋਖਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ? ਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੰਟ, ਇੱਕ PR ਜੌਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਬਿੱਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਿਆ? ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਿਆਏ ਸੀ, ਲਿਆਉਣਾ 8ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ
ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੋ क्या ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ CLU ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ, EDC ਚਾਰਜੇ ਲੱਗਦੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਬਿਲਡਰ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਟੋਟਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ CLU ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ EDC ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 2.5 ਕਰੋੜ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਫੀਸ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਲਾਲ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ CLU EDC, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ। ਚੈੱਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵੇਚਤੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਲੀਗਲ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਕਰਨ, ਅੱਜ ਲੀਗਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਹੋਇਆ ਕਿਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 20,000 ਫਲੈਟ, 20,000 ਫਲੈਟਸ ਵਿਦਾਊਟ ਪੇਇੰਗ CLU EDC ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦਾ ਲੈ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੋ। 20,000 ਫਲੈਟ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਭਾਜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਿਓ, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 20,000 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਆ? 1.5 ਲੱਖ 20,000 ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੱਲੇ ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਈਓ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਈਓ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਆ, ME ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। 2 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ। ਸਿਰਫ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਦੇ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਔਕਾਤ ਦੱਸਾਂ, ਜੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, 20 ਏਕੜ 'ਚ ਫਲੈਟ ਬਣ ਗਏ ਬਿਨਾਂ CLU EDC ਦੇ। ਫਲੈਟ ਗਿਰ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਰਕਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਉਸੇ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਆ। ਦੇਖੋ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੀਆ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਮੂਹਰੇ ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਵੜ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖ ਲਿਓ, HT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਲੈਟ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ CM ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਠਰੰਮੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਡਰੱਗ ਦੇ। ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਚਾਤਰਪਣਾ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ? ਦੇਨ ਜੇ ਹੈਗਾ
ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ, 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾ ਲਓਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦਬਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਏਜੀ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰਨਵੀਰ ਲਹਿਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਏਜੀ ਲਾਤਾ ਕਿ ਏਜੀ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਏਜੀ ਬਣ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕੀ ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਬੜੇ ਇੰਪਾਰਟੈਂਟ ਸੂਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ, ਨਵਾਂ ਨਾਟ ਪੁਰਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਾਨ ਤਦੇ ਸੌਖੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗਿਆ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੀਪੀਏ 'ਚ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਲਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਚੈਲੰਜ them, if you have any proof, put it out in the public domain। ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਣਾਈ ਤੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਸੀਲਡ ਕਵਰ 'ਚ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅੱਜ 2013 ਤੋਂ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲਦਾ, 9 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਧੱਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਪੋਲ ਖੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੋਕ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ, ਗਦਾਫੀ ਵਰਗੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੂ, ਮਤਲਬ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੰਗੇ ਤੇ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਦਾ ਰੋਂਗ ਥਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਖੋਹਨੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀ ਦਿਓਗੇ ਕੌਣ ਸਹੀ ਸੀ ਕੌਣ ਗਲਤ ਸੀ। ਮਗਰ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਟੀਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟੂਗਾ ਉਹ ਨਿੱਕੂ ਜਾ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਕਿ ਤੂੰ ਹਲੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਯਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਰਾਬੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੰਧ ਐਡੀ ਕੰਧ ਸੀ 2 ਫੁੱਟ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਟਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਟੀਨੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਛੱਡੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਸਭ ਵੈਸੇ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਮਗਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਵੇ ਟੀਨੂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਟੀਨੂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬੜਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐ ਜੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਇਆ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ? ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੋ। ਮਗਰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਸੀ ਲਾਈਵ, ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੈ। ਤਦੇ ਸੀਐਮ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕੱਲਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੀਆਰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। ਭਰਾਵਾ ਕੱਲ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮਤਾ ਉਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਘੋਰ ਬੋਲ ਗਈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਆ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਮਗਰ ਬਿਠਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਜੇ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, 3 ਵੀ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਸੀ, ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਬਿਠਾ ਲਾਂਗੇ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੀ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਰੇਜ਼ ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ ਹੈਜ਼ ਰੇਜ਼ ਸਰਟਨ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਂਦਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਲੈਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਏ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਵਾਏ। ਅੱਜ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਹੀ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਢ ਕੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੰਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਦੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਟਸ ਅ ਬੜਾ ਸੈਡ ਡੇ ਹੈ ਜੀ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਰਹੀਏ, ਮਗਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਦੇ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਥ੍ਰੈਟਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਹੁੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਮਗਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੀ ਆ ਭਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਤਸੱਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਫਸੇ ਆ। ਔਰ 4 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। 4 ਮਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? ਆ ਲੋ ਜੀ, ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਆ ਤਾਂ ਗਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭੇਸ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਰਿੰਕੂ ਗਰੋਵਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੁਲਕ ਰਾਜ MC, ਪਰਮਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ MC, ਬਲਵੀਰ ਬਾਟ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਯਕੂਬ ਭੱਟੀ MC ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ MC, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ।
ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਛੇੜਾ ਛੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੱਪੂ ਬਣਾਇਆ, ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਜਾਏ ਮੁੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਦਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼ੀਲਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਲਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਹਾਦਸਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 30 ਨਵੰਬਰ 2012 ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵੈਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰੂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਠਾ ਆ ਲੈ ਲੋ ਠਾ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਾਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਬਣਾ ਲੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਮੀ ਬਣਾ ਲੇ, ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਮੁੰਨੀ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਢੋਂਗੀ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਮੰਮੀ ਆਖਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆ 16 ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਹੀ ਗਏ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ 10 ਸੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਾਦਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ, ਸਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜੁਮਲਾ ਚੱਲਿਆ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਨਾ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ PR ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ BJP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਦਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ। I will be in a better position to comment on this case ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਕਮੈਂਟ ਤਾਂ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤੇ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਠੋਕੋਤਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਆਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਇਹ ਸਭ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਠੋਕੋਤਾਲੀ, ਦੱਸ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੈ 2022 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਆਖਾਂ ਅੱਜ ਕਿ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੀ ਆਪ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ DGP ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਸਕਣ। It's not about law and order. It's not about justice. It's about using the police and judiciary trying to use their AG for their political gains. और ये गल तो दियोल साहब भी कह गए। दसो दियोल साहब ने भी स्पष्ट करती। थैंक यू।